नमो अस्तु सद्योदातं प्रपद्यां सद्योदाताय नमो नमः भवे भवेनाथ भवे नमस्कारविकरणाय नमो परविकरणाय नमो पराय नमो परप्रवचनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मलिनस्तु रुद्रलोकेभ्यः कर्पूरसाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् ब्रह्माशिवो मे अस्तु सदाशिवो तद्रुद्राय प्रदेशेवेष्टामाय रव्यासे हे रुद्राय नमो अस्तु नमस्तप्रियकृशस्तोभङ्गाय विश्वस्य क्रियादिभेदस्य तत्रः अयं मे विश्वभे सदोयं शिलाभे वचनः जयते सहस्रमैनस्वासामत्याय हन्तवे तान् यज्ञनक्षत्ररुद्रोमाविशान्तकः तेनान्ययाध्यायस्मा नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे खाहे तोयेन हर्षद्रामरपकामङ्क्रोणादभङ्गाः सर्वा प्रजोदेशा उद्दिशो श्री गणपति सच्चिदानंद सद्गुरु कांताय वस्त्रं हितराजमण्डलं कौशेयकं पद्मदशाकरचित्रं सौमं महादेवभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवेदं वाक्षपुण्डाक्षसुस्फटिकाक्षमाल्यैः विचित्ररत्नाक्षीरेषु सच्चिदानन्ददेवेषु भवन्तमलङ्करोमि श्री सच्चिदानंद सद्गुरुभ्यो नमः अलङ्करणार्थे आभरणानि समर्पयामि अलङ्करणार्थे तुलसीमालां समर्पयामि अथा पुष्पं मनः सरोजं मन्त्रगोच्छं कृत्वे सुमस्त्रकाल्य तापरे गुरो संस्तमलङ्करोमि मधुर्यथा माधवमाश्रिणोमि श्री गणपति सच्चिदानंद सद्गुरुभ्यो नमः अलङ्करणार्थे पुष्पमालिकान् समर्पयामि आयनेते परायणे दोर्गारोहन्तपुष्पणेः प्रदाश्च पण्डरे एकान्तमस्य गृहा इमे श्री गणपति सच्चिदानंद सद्गुरुभ्यो नमः पुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुरुपादके बोधयामि ओम सुगतिमन्त्रसञ्चाराय नमः पाददये बोधयामि ओम शुष्करक्ताय नमः पादाङ्गुले बोधयामि ओम जगत्पूज्याय नमः पादौ बोधयामि ओम जगद्गुरवे नमः गन्धे बोधयामि ओम जयलक्ष्मीसुताय नमः जानने बोधयामि ओम गणपत्यवताराय नमः उदरं बोधयामि ओम भक्तचिन्तामणये नमः मणिपूरं बोधयामि ओम दयासमुद्राय नमः हस्तौ बोधयामि ओम संकीर्तनपराय नमः कंठं बोधयामि ओम पंचपावनाय नमः विशुद्धं बोधयामि ओम प्रणवाकारकेशाग्राय नमः गोत्रं बोधयामि ओम शक्तिपीयूषवर्षिणे नमः वक्त्रं बोधयामि ओम जगन्मोहनाय नमः मन्दस्फटं बोधयामि ओम प्रपञ्चविशुद्धाय नमः कर्णौ बोधयामि ओम साक्षिमात्राय नमः नेत्रे बोधयामि ओम विज्ञाननिधये नमः ज्ञानचक्रं बोधयामि ओम भस्मौषधप्रदाय नमः फालं बोधयामि ओम आनन्दशिखराय नमः शिरः बोधयामि ओम सहस्रशीर्षाय नमः सहस्रारं बोधयामि ओम सच्चिदानन्दाय नमः सर्वाण्यङ्गानि बोधयामि श्री गणपति सच्चिदानंद सद्गुरुभ्यो नमः अङ्गपूजां समर्पयामि यथास्तोत्रम् స్తోత్రం జరుగుతుందమ్మా అందరూ ఓం సచ్చిదానందాయ నమః అనుకుంటుండండి ఓం శ్రీ సద్గురవే నమః శ్రీ సచ్చిదానందాయ నమః శ్రీ సత్యశ్రీప్రదాయ నమః శ్రీ శివాయ నమః శ్రీ జయలక్ష్మీపదాయ నమః శ్రీ నిత్యాయ నమః శ్రీ నృసింహతనయాయ నమః శ్రీ నవాయ నమః శ్రీ కావేరీ సల్లోత్పన్నాయ నమః శ్రీ చిత్రభానుశరద్భవాయ నమః శ్రీ బ్రహ్మగ్రంథ ప్రభారూపాయ నమః శ్రీ భరద్వాజసగోత్రకాయ నమః श्री कावेर्यार्कसङ्गसक्ताय नमः श्री त्रिशैलान्तरबिन्दुकाय नमः श्री जयलक्ष्मीपुरावासाय नमः श्री क्रीडोधरयोगकाय नमः श्री सौदण्डरामसुप्रीताय नमः श्री कमलाय नमः श्री गूढसाधनाय नमः श्री विद्यानिपुणाय नमः श्री राजयोगमार्गकाय नमः श्री ऊर्जिताय नमः श्री एकादशमयप्राप्तिशक्तिपादाय नमः श्री गुरुप्रियाय नमः श्री आञ्जनेयालयासक्ताय नमः श्री राजेश्वरी दर्शनोत्सवाय नमः श्री भल्लोकमित्राय नमः श्री भद्रांगाय नमः श्री हठयोग समाश्रमाय नमः श्री ध्वजस्तंभार्थ संचाराय नमः श्री हठाखंड
श्रीकामधेनुलम्बिकाय नमः श्री सामुद्रिकसुरेखाढ्याय नमः श्री नागविद्याय नमः श्री शुचिस्मिताय नमः श्री गुरुसेवारताय नमः श्री साधुप्रियाय नमः श्री मधुकरप्रदाय नमः श्री निलवैरागाय नमः श्री जिदासंगाय नमः श्री जिदौदासीन्याय नमः श्री उन्नताय नमः श्री गणेशदत्त ब्रह्मोपदेशाय नमः श्री अन्तर्मुखस्तदये नमः श्री अर्कमूल अनुगाय नमः श्री लोकविद्याविमुखाय नमः श्री उत्तमाय नमः श्री अर्कविघ्नेशसारथ्याय नमः श्री प्रश्नविघ्नेशबोधिताय नमः श्री शान्तविघ्नेश्वराकाराय नमः श्री महिमोद्वश्वकाराय नमः श्री प्रभवे नमः श्री गणेशहोमसंसक्ताय नमः श्री विख्याताय नमः श्री विभुदाश्रिताय नमः श्री विद्युत्तन्त्रे सर्पध्यक्षाय नमः श्री योगविद्युत्प्रदाय नमः श्री विभवे नमः श्री भक्तरोगहराय नमः श्री भक्तनानाकष्टनिवारकाय नमः श्री सत्यनारायण नमः श्री सत्याय नमः श्री सत्यनन्दाय नमः श्री सत्यवये नमः श्री नामाभ्यादगणपतये नमः श्री आगस्त्यमणिबोधिताय नमः श्री चामुण्डेश्वरमूलस्थाय नमः श्री नामसङ्कीर्तनोत्सवाय नमः श्री नित्यहोमाय नमः श्री निष्कामाय नमः श्री नित्यश्रीचक्रपूजकाय नमः श्री श्रीशैलशृङ्गसुप्रीताय नमः श्री कोटिलिङ्गस्थलीप्रियाय नमः श्री दुर्याश्रमसम्मूलाताय नमः श्री होमज्वालानि अध्यगाय नमः श्री सच्चिदानन्देशभक्ताय नमः श्री सच्चिदानन्दनामकाय नमः श्री स्कलीनदत्त सर्वांशाय नमः श्री दत्तात्रेयस्वरूपिणे नमः श्री दत्तपीठस्थापकाय नमः श्री दत्तक्षेत्रविवर्धकाय नमः श्री नृसिंहस्थापकाय नमः श्री सप्तस्वरायतनकारिणे नमः श्री नादमण्डपकाय नमः श्री विश्वप्रार्थनमन्दिरेश्वराय नमः श्री मूलकावलसञ्चाराय नमः श्री दत्तवेङ्कटवल्लभाय नमः श्री वाग्ययकाराय नमः श्री अद्वैद्याय नमः श्री मूलिकारत्नवैद्यकाय नमः श्री नादवैद्यकलावीराय नमः श्री नादब्रह्मणे नमः श्री अक्षजाय नमः श्री वीरादिवन्दिताय नमः श्री नागरागणीतन्त्ररक्षकाय नमः श्री सप्तसागरकृष्णादाय नमः श्री सप्तखण्डविहारिणे नमः श्री नानादेशस्थल शिष्यालय सेविताय नमः श्री नित्यरक्षकाय नमः श्री धर्मसंस्थापकाय नमः श्री वेदरक्षकाय नमः श्री भक्तिबोधकाय नमः श्री क्रियायोगाचार्यवर्याय नमः श्री भेदभावनिवर्तकाय नमः श्री तन्वंपदैत्यबोध्रे नमः श्री अखण्डानन्ददायकाय नमः श्री गणपतिसच्चिदानन्दसद्गुरवे नमः श्री गणपतिसच्चिदानन्दसद्गुरुभ्यो नमः अष्टोत्तरशतनामार्चनं समर्पयामि अथ धूपम् अथ धूपम् श्री विश्वप्रार्थना नित्यमन्दिरस्थापकं गुरुं धूपैरुद्धेपयामि विद्वान् दिशो धूपजदिक्तकम् श्री मनस्पत्यभवेद्विद्येर्नानान्ते संगितः आग्रे यत्रवधेनानां धूपो यत्प्रतिपक्षता ॐ थोरशधोर्मधोर्मन्तं थोर्मदय्योऽस्मान् थोर्मदितं थोर्मयं थोर्वामः ओम यत्परसंतनभो कदधाद्यकल्पयन्न मुखञ्जमस्तिको बाहो कामोरोपादामुच्यते श्रीगणपतिसच्चिदानन्दसद्गुरुभ्यो नमः दिव्यधूपमाघ्रापयामि दीपम् अग्रे मय्येन कम्पयामि भो सन्निर्मयं ज्योतिरविप्रदीप्यता श्रीगणपतिसच्चिदानन्दसद्गुरुभ्यो नमः साक्षात् प्रत्यक्षदेवं सन्दर्शयामि धूपदीपान्तरं शुद्धात्मनीयं समर्पयामि अथ नैवेद्यम्
समरस्मदा संतभ्यं गुरोना विनिवेदयामि भस्यं भोग्यं लेख्यतोस्य पानेय भातप्रसाद निवेदयामि देवस्या भुज्यतां तद्गुरुप्रभो ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा देवस्कस्नामे पादौ प्रक्षालयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि अक्षताम्बूलं साम्यति जगदाताम्बूलादेर्मातिभिच्यते एव गुरो शिष्यानं तत्तो शनिवर्तकाम्बूलं श्रीगुरुभोः श्रीगणपतिसद्विदानसद्गुरुब्रह्मः मुख्यत्यर्थं ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचरणानन्तरं सुखादनीयं समर्पयामि अनीराजनम् अनन्तताराग्रहणत्यनं भ्रमन् प्रगल्भिताराग्रहवैभवाय तुभ्यं विराट्रोपति
परब्रह्म तस्मै श्री सच्चिदानंद सद्गुरुवे नमः। पूर्वोक्त एवं गुणः उपद्रवीणामस्यः विनोदनेनाम्य सह कुटुम्बसपरिवारस्य मम क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अविद्यार्थं श्री मरकत गणपति स्वामिनः यजमानस्य मनः चित्तकामना फल शीघ्रमे अस्तु। पूजा अर्चनः आचार्य मुखेन हम करिष्ये। आराधिक्यं समर्पयामि। श्री विनायक स्वामिने नमो नमः। प्रसादं पुरगनिर्माल्यं फलसिद्धिरस्तु। ओम लोभामानमदे धान्यं धनं वसं भोपुत्रनामस्तरं दीर्घमायुः श्री मरकत गणपति स्वामिने नमः। अनुग्रह कृपा कटाक्षस्तु आयुरोग्यवृद्धिरस्तु तथा सफलाधिमानस काम फलसिद्धिरस्तु। अस्यमान् देवान्यः श्रीमान् त्रिपुरः गोत्रोद्भवस्य बालगोत्रोद्भवस्य उपद्रविनामस्य विनोदिनामस्य सह कुटुम्बानां सेवान् देवान्यः सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्री महालक्ष्मी परिपूर्णकटाक्षप्रत्यर्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धनान्याभिवृद्ध्यर्थं धनञ्जगरिष्ठं प्रकृते नमः विकृते नमः विद्यायै नमः सर्वभौमैलभदाय नमः श्री लक्ष्मी रमण गोविंद जय बोलानंद लक्ष्मी माता की शतमानं भवति शतायुः पुरुषेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। श्री महालक्ष्मी देव परिपूर्ण कटाक्षमस्तु तथास्तु। कामधपूर्वोक्तं विहेर्विष्टायां शोधस्यमान् देवान्यः गोत्रोद्भवस्य बालगोत्रोद्भवस्य उपद्रवीणामस्य विनोदिनाम्यः सह कुटुम्बानां सेवान् देवान्यः कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीव्रतात्रे स्वामिदत्ताय श्रीदत्ताय नमः देवदत्ताय नमः ब्रह्मदत्ताय नमः विष्णुदत्ताय नमः शिवदत्ताय नमः विपलगोत्रस्यः उपद्रवीणामस्यः विनोदिनाम्येकपरिवारस्यः मम क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य विविध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विधः फल सिद्ध्यर्थं श्री मरकत कार्यसिद्धि आंजनेय स्वामिनः दर्शनः संदर्भेन पूजा अर्चनः आचार्य मुखेन अहं करिष्ये। ओम नमो हनुमते नमः। पवनपुत्राय नमः। अंजुताय नमः। महावीराय नमः। रामभक्ताय नमः। रामचंद्राय नमो नमः। ओम तमस्मिन् काले नियोगे समानं हरिओम मनमायत्रमादाय पुत्रदयोलोका श्रीरामाय रामभक्ताय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय हतये नमः। आराध्यं समर्पयामि। बोल पुत्र हनुमान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। विक्रमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा गोविंदा। बोलो सियावल रामचंद्र भगवान की
మీరు ఒక స్పీడ్ ఆహ్వానిస్తున్నాము. శ్రీ గణేశాయ నమః, శ్రీ సరస్వత్యై నమః, శ్రీపాద వల్లభ నృసింహ సరస్వతి, శ్రీ గురు దత్తాత్రేయాయ నమః, శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురుభ్యో నమః. ఈ విజేతలు సామాన్యమైన వారు కాదండి. 4 సంవత్సరాల చిన్నారులు గణపతి సచ్చిదానంద ఆశ్రమం మైసూరు వారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కఠినమైన పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులై ఈ మహత్తరమైన బంగారు పథకాలను సాధించారు. వారి అంకిత భావం, పట్టుదల మరియు జ్ఞానం నిజంగా ప్రశంసనీయం. భవిష్యత్తు తరాల విద్యార్థులకు ప్రేరణనిచ్చేలా, ధార్మికమైన మార్గాన్ని చూపించేలా మరియు మన సంస్కృతి సనాతన ధర్మం పట్ల గౌరవాన్ని పెంపొందించేలా ఈ కార్యక్రమం చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది. ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ దేవస్థానం అభివృద్ధి దాదాపు 10,000 మంది భక్తులు ఈ నూతన రహదారి ద్వారా ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా ఆలయానికి చేరుకుని స్వామివారిని దర్శించుకుని తమ సంతోషాన్ని, కృతజ్ఞతలను వ్యక్తం చేశారు. జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేయాల్సిందిగా గౌరవనీయులైన డాక్టర్ శ్రీ భూపతి రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారిని కోరుతున్నాను. ప్రవర్తనం తస్మాత్ శివమే శాంతి ప్రేక్షమే ఫలదాన కల్పోక్త సంపూర్ణ సకల ఫలవాప్తి అస్తు. అయం ముహూర్త శుభ ముహూర్త అస్తు. హలో ఓం జ్యోతిష్పదే త్వాసాదయామి జ్యోతిష్పాసాదయామి జ్యోతిష్పాసాదయామి నామస్పదే త్వాసాదయామి స్మరణే త్వాసాదయామి ఫలమలాభవంతే త్వాసాదయామి దేవ్యమానాన్ త్వాసాదయామి రోచమానాన్ త్వాసాదయామి దస్రాన్ త్వాసాదయామి బృహజ్యోతిషం త్వాసాదయామి దోధయత్వే త్వాసాదయామి కాంకవే త్వాసాదయామి ఉట్టేభ్యస్పదాతవేదో భగ్నం నిరుజన్మః వశోగశ్చమహ్యమావహ జీవనస్య దిశో దిశా. వసుదేవ సుతం కృష్ణం వందే జగద్గురుం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే నమో నమః. మనసాభీష్ట ప్రార్థన నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. అయం ముహూర్త శుభ ముహూర్తో అస్తు. శ్రీకాంతవానాం గ్రహాణావంత్యకానుకూల్యగా ఫలసిద్ధిరస్తు తథాస్తు. सर्वेभ्यो नमस्ते नमस्तेभ्यः श्री सद्गुरुभ्यो नमः. मनसाभीष्ट प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि. दत्तात्रेय स्वामिने नमो नमः. मनसाभीष्ट प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि. ఇప్పుడు భగవక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః భూతమితేరతాః క్లేశోధిగతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరాః అనన్యేనైవ యోగేన మామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః అత చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి తమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి అథైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మేవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖసుఖాక్షణీ సంతుష్టः సతతం లోకः లోకాన్నో విజతే చ యః హర్షామర్షభయోద్వేగైః ముక్తో యः స చ మే ప్రియः అనపేక్షः శుచిర్దక్షः ఉదాసీనో గతవ్యథः చదవడం రాయడం అనేది ఏమి రాబోయినా అక్క చదువుతుంటే అక్కతో పాటు చదివి శ్రవణం చేసి మాత్రమే నేర్చుకున్నాడు. బాబు నేర్చుకునే ఈ చాప్టర్ భగవద్గీత మెడల్ సంపాదించాడు.
పిల్లలు కూడా చాలా మందికి యోగ శిక్షణ వేసుకుంటారండి. మన భక్తులు చాలా చేసినందుకు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నిజామాబాద్లో ఉంటున్నారండి. అమెరికా అక్కడ వదిలేసి వచ్చి మన నిజామాబాద్లో ఉండి ఇక్కడ దత్తసేవ చేసుకుంటున్నారు. భగవద్గీత క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. గురువు గారు కూడా వీరు భగవద్గీత ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ తయారు చేసిన ఇప్పుడు ఉత్తీర్ణమైన వాళ్ళందరూ కూడా హేమంత్ సార్ వాళ్ళు తయారు చేసిన పిల్లలేనండి అందరూ. సో సార్కి సత్యో జాతం ప్రపద్యామి సత్యో జాతామై నమో నమః భవే భవేనాతి భవే భవత్వమాన్ భవో భవాయ నమః వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ నమో బలాయ నమో బలప్రమథనాయ నమః అఘోరేభ్యో ఖగోరేభ్యో ఘోరఘోరధరేభ్యః सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः तत्फलनाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशार्याय गावार्याय धर्मप्रदनाय ज्योत्तरनाय धर्माधार्याय गाधात्याय धर्मस्यस्याय धर्मेण्याय धर्मस्तिकाय धर्मकाट्याय धर्मपरेष्ठाय धर्मोऽग्रदयाय धर्मेष्ठाय धर्मपाकुं
अद्यायतन दस्यायतन वश्यस्यायतन हृद्यायतन बालोऽभ्यायतन रव्यायतन ओरव्यायतन सोरव्यायतन पन्यायतन वर्णविद्यायतन नमः गरमानायकाय गणेश नमः आक्षरवेद प्रक्षरवेद नमः वक्तरेभ्यो देवानागं प्रदयेभ्यो नमः विक्षेरकेभ्यो नमः विजन्मत्तेभ्यो नमः निर्मदेभ्यो नमः आमेवत्तेभ्यः ॐ यत्र ग्रावा यत्र ग्रावा प्रथमद्ग्रावा यत्र ग्रावा प्रथमद्ग्राः ग्रावा प्रथमद्ग्रावा प्रथमद्ग्रावा ओर्ध्व प्रथमद्ग्रावा ग्रावा प्रथमद्ग्रावा ओर्ध्व प्रथमद्ग्रावा ओर्ध्व भवाद भवत्योर्ध्व प्रथमद्ग्रावा ओर्ध्व भवादे प्रथमद्ग्रावा इदे प्रथमद्ग्राः ओर्ध्व भवाद भवत्योर्ध्व ओर्ध्व भवाद सोदावे भवत्योर्ध्व ओर्ध्व भवाद सोदावे भवाद सोदावे भवाद सोदावे इति सोदावे सदमानं भवति शिलायुः पुरुषश्रेन्द्रियमायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते मम यजमानस्य सह कुटुम्बस्य आरोग्याभिवृद्धिरस्तु गृहे धनधान्याभिवृद्धिरस्तु पुत्रपौत्राभिवृद्धिरस्तु राजकीयरीत्या अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु श्रेयांतलक्ष्मीसमेत श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु श्रीकृष्ण परमात्मा अनुग्रह प्राप्तिरस्तु हरि ओम చాలా ఆనందదాయకమైనటువంటి రోజు. మరి ఈరోజు మన ఉత్తర తిరుమల దేవస్థానంలో మరి భగవద్గీత పారాయణం కంఠస్థలం చేసి 700 శ్లోకాలు నాన్ స్టాప్గా చదివేటువంటి ఇక్కడ పెద్దలు ఉన్నారు, చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా మరి గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ముఖ్యంగా ప్రప్రథమంగా అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు. మరి గురు పౌర్ణమి యొక్క శుభాభినందనాలు. మరి ఇంత సంస్కృతము నిజంగా కూడా నేను అంటే మాకు లాంగ్వేజ్లో లేకుండే అసలు నాలుగే తిరగాలంటేనే మరి ఆ సంస్కృతం మాట్లాడాలన్నా మనము ఏదైనా శ్లోకం చదవాలన్నా కూడా కొంచెం కఠినంగా అనిపిస్తుంది, అంటే టఫ్ అనిపిస్తుంది. అన్నకి ఇప్పుడు మనకు తెలుగు లేకుండా ఇంగ్లీష్ అయితేనేమో ధారాళంగా మనం మాట్లాడగలుగుతాం. కానీ సంస్కృతం అంత ఈజీ ఉంటుంది, నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఈజీ ఉంటుందేమో. కానీ ఇది టఫ్ లాంగ్వేజ్ యాక్చువల్లీ ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇదంతా ఎట్లా ఉంటుందంటే మరి దాన్ని ఇంత చిన్న పిల్లలు 700 శ్లోకాలు మరి కంఠస్థలం చేసి మరి మొత్తం ఇక్కడ ఏకదాటిగా పాడగలిగినంటే వాళ్ళ యొక్క కఠోర శ్రమ, వాళ్ళ యొక్క ఏమంటారు కమిట్మెంట్ను నేను నిజంగా అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నాను. మరి ముఖ్యంగా వీళ్ళను ఈ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి హేమంత్ గారు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, వాళ్ళ సతీమణి వీళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందిస్తూ మరి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి సంపత్ గారిని, వాళ్ళ దంపతులను కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ అంటే చాలా జాగ్రత్త భగవద్గీతను ఎక్కడో మనం ఎవరైనా చనిపోతేనో లేకుంటే ఇంకెక్కడో ఇంకొకనో మనం వింటుంటాం. అసలు భగవద్గీత అన్నది నాకు తెలిసిన పరిజ్ఞానం నేను అంటే భగవద్గీత అనేది ఒక జీవన సారాంశం. మహాభారత యుద్ధంలో అర్జునుడు మరి వాళ్ళ బంధుమిత్రులతో యుద్ధం చేయాలి, వాళ్ళందరూ కూడా చంపాలంటే వెనుకకు వచ్చినప్పుడు మరి కృష్ణుడు బోధించినటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనము కర్త కర్మ క్రియ అనే 3 ఉంటాయి మనకు బయట. ఈ 3 గురించి జీవనం ఎట్లా ఉన్నది, మానవుడి యొక్క జీవితం ఏంటిది, దీని యొక్క సారాంశం ఏంటి, అసలు దేవుడు మనకి మానవ జన్మ ఎందుకు ఇచ్చిండు, మనం ఏం పని చేయాలి మరి అన్నది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి అన్నది కూడా ఇది మొత్తం కూడా ఒక తెలుసుకునేటువంటి మహా అద్భుతమైన కావ్యం. కాబట్టి ఇది ప్రతి ఒక్కరు చదవాల్సిందే కంపల్సరీ. కాకపోతే మరి అయితే ఇది చదవాలనంటే ప్రతి ఒక్కరికి సంస్కృతం రావాలి. చదవడం ఒకటే కాదు, మనం ఏదైనా చదివినా మనకి దాని ఒక అర్థం మనకు అర్థం కావాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఒక పద్యం చదివినాం,
దాంట్లో ఉన్న ఒక భావం ఏమంటారా భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకోకుంటే కొంచెం దానికి అంత వాల్యూ ఉండదు. సో భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ భగవద్గీతను వేరే లాంగ్వేజ్లను ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి, లేకపోతే మనమన్నా బాగా సంస్కృతాన్ని నేర్చుకోవాలి ఏదన్నా. కాబట్టి అంటే ఇది ఇంకా బయటగా జరగాలి, ఇంకా అవసరం ఉంటే ఇప్పుడు సంస్కృతం అనే రెగ్యులర్గా స్కూళ్ళలో లేదు కాబట్టి లాంగ్వేజ్ చాలామంది సంస్కృతం నేర్చుకునే పరిస్థితులు లేదు కాబట్టి మరి భగవద్గీతనే మరి వేరే లాంగ్వేజ్లో తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఇంకా చాలామందికి ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. మన దాని ఒక భావాన్ని అర్థం చేసుకొని నిజ జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. మనము దేవుడు ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు మానవుని కానీ మనం అర్థం కావాలి. సో అయితే ఇవి అంటే ఈ సందర్భంగా హిందూ మైథాలజీలో ఏముందంటే వసుదేవ కుటుంబకం అంటారు. వసుదేవ కుటుంబకం అంటే ఈ ప్రపంచమంతా కూడా దేవుని యొక్క సృష్టి, ప్రతిదీ కూడా దేవుని అంశంగానే భావించాలని చెప్పి మనం అందుకే మనను కాల్చివేసే అగ్నిని కూడా అగ్నిదేవత అంటాం, నీళ్ళను నీళ్ళ దేవత అంటాం, మానదేవుడు అంటాం, లేకుంటే గాలిని గాలిదేవుడు అంటాము. ఒక రాయిని కూడా మొత్తము మనం ప్రతిదీ అంటే ప్రతి సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి దాన్ని మనం గౌరవించుకోవాలి, ఆదరించాలి. పాము విష జంతువు అయినా మనం పామును పూజిస్తాం, కుక్కను పూజిస్తాం, ఆవును పూజిస్తాం. అంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రక్రియనే కాబట్టి దాన్ని మనకు తప్పకుండా మనకెంత హక్కు ఉందో వానికి కూడా అంతే హక్కు ఉందని మరి వాళ్ళని గౌరవించడము, వాళ్ళని మనం మొక్కడము వాళ్ళంతా కూడా జరుగుతాయి. ఇది అంటే జనరల్గా అందుకని మనం ఏంటంటే ఈ హేటెడ్నెస్ వద్దని చాలామంది ఇప్పుడు మన అమ్మకు మన అందరు కూడా అమ్మ ఉంటుంది. మన అమ్మ మనకెంత ముఖ్యమో ఎదుటి కూడా వాళ్ళ అమ్మ కూడా అంతే గౌరవము, అంతే జన్మనిచ్చిన తల్లి. సో మా అమ్మ తెల్లగా ఉంది, మీ అమ్మ నల్లగా ఉంది అని మనము ఏదో మాట్లాడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అందుకని ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మతాలు ఉన్నాయి, వేరే మతాలలో కూడా దేవుని ప్రార్థననే ఉంటుంది, వేరే దేవుని యొక్క సంభాషణ ఉంటుంది, దేవుడి నుండి వచ్చినటువంటి గ్రంథాలు. మనం మన మతాన్ని అవలంబించుకుందాం, మన పిల్లలకు నేర్పిద్దాం, మనకి సంస్కృతిని, మన భాషను, మన యొక్క కళలను, మన అన్నీ కూడా మన భగవద్గీతను అన్నీ నేర్పిద్దాం. కానీ వేరే వాళ్ళను మనం హేటెడ్నెస్ అనేది కొంచెం కరెక్ట్ కాదు. భగవద్గీతలు కూడా ఇక్కడ హిందూ సమాజం కూడా ఇక్కడ లేదు వేరే వాళ్ళని హేట్ చేయాలని, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా భగవంతుని సృష్టి, ఇవాళ మనం భూగోళం తీసుకుంటే 800 కోట్ల మంది జనాభా, మన హిందువులు ఉన్న ఓన్లీ 150 కోట్లే. అంటే ఇంకా 650 కోట్ల మంది క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు, ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, తర్వాత బుద్ధిస్ట్ ఉన్నారు, ఇంకా వేరే మతాలు కాబట్టి. సో వాళ్ళు కూడా దేవుడు సృష్టి, ఈ దేవుడు పుట్టించిన భూమి మీద ఉంటుంది, ఇదే గాలి పెంచుకుంటారు, ఇదే నీళ్ళు అవుతుంది, ఇదే ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఎదుటి మానవుని కించపరచడం అన్నది మానవత్వానికి సంబంధించింది కాదు. అది ఎక్కడ కూడా ఏ పుస్తకాలు కూడా రాసింది లేదు. కాబట్టి మనము ఒక వసుదేవ కుటుంబం లాగానే మనను మన అమ్మను గౌరవిస్తూ ఎదుటి వాళ్ళ అమ్మను కూడా గౌరవించడం నేను నేర్చుకున్నప్పుడే అది కరెక్ట్ అని నేను భావిస్తా ఉన్నా. ఈ హేటెడ్నెస్ కొంచెం పెరుగుతా ఉంది మధ్యలో. ఆ హేటెడ్నెస్ వద్దు, ఇదంతా కూడా భగవంతుని సృష్టి. కాబట్టి ఇవాళ మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇప్పుడు ఆయన స్పోర్ట్స్ వైపు మళ్ళించాలని చెప్పి, నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గించాలని చెప్పేసి డిసిషన్గా ఉండి అందరి పిల్లలకు కూడా ఇవాళ స్పోర్ట్స్ ఒక గంట సేపు స్పోర్ట్స్, తర్వాత మన మైథాలజీ గురించి చెప్పడం, కథలు, మహాభారతము, రామాయణము, మన భగవద్గీత గురించి చెప్పడము, మన పండుగలు, మన కళలు, మన భాష, ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకు నేర్పించాలా, అవసరం ఉంటే మెడిటేషన్ చేయించాలా, యోగా చేయించాలి. ఇవన్నీ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవి. సో ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా మన వైపు చూస్తూ ఉంది, భారతదేశం వైపు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మన పిల్లలకు నేర్పించి మరి జీవన శైలిలో భగవద్గీతను మనం యోగించుకున్నప్పుడే మరి మనకు నిజంగా జీవితము ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఎదుటి మనిషిని గౌరవిస్తాం, ఈ సృష్టిని గౌరవిస్తాం, మరి అందరినీ కూడా మనం ఆనందంగా ఉండి అందరికీ కూడా మరి జీవితం కూడా మొత్తం కూడా ఆనందమయమైపోయి మరి కష్టాలు లేకుండా. ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చింది ఒక జీవితం, ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చిండు, భూమి మీదకి ఎందుకు పంపించాడు, హాయిగా పోయి సంతోషంగా బతుకమని, పోయి ఏడ్చుకుంటూ ఉండమని కాదు, అర్థమైంది, ఈర్షపడమని లేకుంటే ఇంకేదో పని చేయమని కాదు. ఇక్కడ ఎదురు పంపించిన ఉన్న జీవితము మన ఆనందంగా బతుకుకో, నీకు అన్నీ ఇస్తున్నా అని చెప్పి
మనకు ఇచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆశయాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. మనం అది నిజంగా సుఖమైన ఆనందమైనటువంటి జీవితాన్ని మీరు అందరూ గడపాలని చెప్పి మన ఆ భగవంతుడు గురి పౌర్ణమి రోజు మీకు అందరూ కూడా ఆయుష్ ఆరోగ్యాలు సుఖశాంతులు మరి అన్నీ కూడా కలిగించాలని చెప్పి మీ పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నత స్థానంలో ఎదిగి బాగా చదువుకొని మరి మీ కుటుంబానికి ఈ ప్రాంతానికి కూడా మంచి పేరు దేవాలని చెప్పి ఇచ్చేటట్టు ఆ భగవంతుడు వాళ్ళను ప్రసాదించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మరి నన్ను ఇన్వైట్ చేసి నన్ను గౌరవించి ఆదరించినందుకు మరి ఆరోగ్యం మరొకసారి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీకు అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు.